المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لوالديهم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين خصوصا لروح الأستاذ إلى أن الحديث مسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يخطب ويصاله يقظة ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها صعب لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب صل على محمد بدر في الكون أشراق. صل على محمد رب صل عليه وسلم. وداع يدعو إلى الحق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. الصادق المصدق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. اللهم انتقال وأصداق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. محمد أفضل من بالتقى تحقق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. بالسخاء والوفاء تخلق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. واجمع من الشر ما تفرق. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. وسهل ما قد تعود. رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. وافتح لنا الخير كل الغلا. رب صل
على محمد يا رب صل عليه وسلم ومن بحبل النبي توفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجموعه وشانه خلق الخلق الحكمة وطبع عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تمر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة الله إليك Amen.
جل الحق في عالم القدس الحمد لله على هذا الحبيب يا قلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرق الوجود بنور ومركون بهجته وجمالا وترقى في الحسن على مقامه وتلا في مجده وتعالى لحظت العيون في مسد بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت لقدم في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصف اللسان ويحار في تأقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما من الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هواه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم
والآل
عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا بالحبيب تقضى حاجاتنا قريب. المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي. يا الله يا ربي جد لنا بالقرب، توسلنا بالنبي والآل والأصحاب. يا رب المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي. يا ودود جد لنا بالقول، توسلنا بالرسول وبالزهراء البتول. يا رب المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي. يا الله يا رحمن جد لنا بالإحسان، توسلنا بالسبطين وبالحسن والحسين. المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي. يا الله يا معين جد لنا باليقين، توسلنا بالنبي وبعلي زين العابدين. يا ربي روحي يا شيخنا يا سيدي أنت حبيب النبي. يا شيخنا يا سيدي أنت مربي روحي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Samsul Komar dari Kobar, penasehat LDTKN dari Melak. Saya hormatin Ketua LDTKN Muarawaho Ustadz Sodiqul Anwar. Yang saya hormatin Ustadz saya dan yang saya hormatin Ketua Dewan Bapak Soni. Terima kasih Pak Soni sudah menghadiri. Dan yang tidak terlupakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian yang telah berkenan hadir di Mushola Miftahul Subur. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian malam hari ini. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, tawasul yang akan disampaikan oleh Guru Samsul Komar. Yang ketiga, sambutan LDTKN Muarawaho Ustadz Sodiqul Anwar. Yang keempat, pengajian Isra Mi'raj dan Haul Guru Sekumpul yang ke-17 yang akan disampaikan Guru Samsul Komar. Yang kelima, petunjuk dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Soleh. Yang keenam, istirahat. Marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan umur kita. Di barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara kita dari awal sampai akhir tidak ada halangan apapun. Dan yang kedua, tawasul yang akan disampaikan oleh Guru Samsul Komar dari Kobar dan nasihat LDTKN. Kami silakan. بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبيته أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم في الجنة ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم من أفعال في الدين والدنيا والآخرة وللخشوع للرحيل شيخ معيد عبد القادر جيلاني قدس الله سره للرحيل شيخ سيدنا شيخنا ومرشدنا ورضينا سيد الشيخ صاحب الوقفات العارفين للرحيل شيخ زيني بن عبد الغني سكوكم للرحيل جميع أولياء الله من المشرق إلى المغرب سر النبي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan Guru Samsul Komar. Selanjutnya ajma'ul khatim min masyarakat وناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, Wabil Khusus Al-Mukarram Habib Amar Al-Idrus yang kami muliakan, yang saya muliakan guru kami yaitu Guru Samsul Komar. Beliau adalah penasehat lembaga Thariqah Qadir Naqsabandiyah yang ada di Kobar. Beliau adalah adik kandung dari Guru Syahrullah. Yang saya hormati guru kami yaitu Guru Saleh yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan juga kepada Ustaz Imam, dan yang kami hormati Bapak Dewan yaitu Bapak Muhammad Hasan Hatta
Alhamdulillah pada malam ini bisa berkenan menghadiri dalam rangka Isra dan Mi'raj dan haul Tuhan Guru sekumpul Tuhan Guru Zainudin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat yang saya sangat cintai, wabil khusus tuan rumah yaitu Bapak Heri yang sekeluarga, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat selalu, ditambahkan iman, Islam dan ihsannya, amin ya rabbal alamin. Sedikit saya sampaikan salawat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah dengan Isra dan Mi'raj, dan kita mengadakan haul Tuan Guru sekumpul Tuan Guru Zainudin Abdul Ghani. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, saya mohon maaf, minta izin kepada guru, saya sedikit menyampaikan. Kita alhamdulillah pada malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Tuan Guru saya yaitu Pangarsa Aba Anum. Dengan wasilah beliau kita di sini bisa berkumpul, bisa mengenal sama yang lain. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau jauh-jauh datang dari Kubar sampai ke sini untuk menyambung silaturahmi. Ini berkat bimbingan Pangarsa Aba Anum. Kita ini sudah bersyukur jauh-jauh di Muara Wahau didatangi oleh Pangarsa Aba dengan wasilah Guru Syafrullah dan Adia. Kita sangat terima kasih, kami tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Saya mohon kepada guru dan juga saya mohon maaf apabila kedatangan beliau di sini kurang berkenan, balik dalam tutur kata atau hidangan atau segala macam. Saya mohon yang sebesar-besarnya, kami ini baru usia 2 bulan. Semenjak Guru Syafrullah Hatib di sini, semenjak LDTK yang didirikan oleh beliau, cuman waktu itu cuman ada 7 orang. Alhamdulillah dengan 2 bulan ini atau 3 bulan jalan di bawah naungan LDTKN Muara Wahau, ya kalau sudah insya Allah mungkin kurang lebih 80, mungkin malam tidak bisa hadir karena keadaan hujan. Ya kita mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dengan adanya pengajian ini. Saya pribadi saya mohon maaf apabila saya ini lancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam wa khassa maratibal awliya'i wal ulama'i bil ma'rifati tammati ala sa'iril anam wa rafa'a aqdarahum bi unsil mahabbati wal mukashafati wal musyahadah fanalu a'lal maqam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرام أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي فرضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, alim ulama, tokoh agama,
para asatid dan asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Habib Amir Hamzah atau Habib Amir Mahmud Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus, Nafillah Ustaz Saleh atau Guru Saleh, Nafillah Ustaz Sadiqur Rahman, para ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Anggota legislatif Kabupaten Kutai Timur, Bapak Muhammad Sunhatta, alhamdulillah beliau bisa hadir. Para ikhwan dan akhwat, undangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas semua limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam musalla Miftahus Sudur. Miftahus Sudur itu artinya kunci pembuka dada. Syukur atas limpahan hidayah serta taufik Allah tersebutlah Allah kembalikan roh kita di dalam kebaikan. Allah dudukkan kita di dalam majelis-majelis kebaikan. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini atau musalla ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai taulan dan famili disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya. Penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang, semoga dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Allah berfirman demikian agar Rasulullah mengkhitab kepada umat-umat Nabi. Dalam hal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita disandarkan dengan dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apakah kita bisa memfaham Al-Quran dan hadis? Tentunya merujuk daripada para ulama-ulama yang ahli, yang kompeten di bidang Al-Quran dan hadis tersebut. Kita bukan ulama yang bisa memfaham hadis dengan berbagai macam hadis-hadis, mulai hadis sahih sampai kepada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Kenapa dikatakan hadis palsu? Ada mobil, ada mobil-mobilan.
mobil asli, mobil-mobilan palsu, supaya membedakan ini mobil asli, ini mobil palsu. Kenapa? Para musnid hadis, ulama-ulama hadis membuat hadis ini menjadi dikatakan hadis maudhu', hadis palsu, agar bisa membedakan ini hadis asli dan ini hadis palsu. Kita bukan ulama yang hebat, karenanya kita mengikut ulama-ulama yang sudah memfahamkan Al-Quran dan hadis tersebut. Makanya kalau kita ingin belajar fiqh, jangan buka Quran, jangan buka hadis, buka kitab fiqh. Di sana ada Al-Qurannya, di sana ada hadisnya yang sudah dipahamkan oleh ulama ahli fikih tersebut. Jangan. Kalau kita bicara tentang hukum fikih, kemudian kita buka Quran, buka hadis, bisa sibuk perang dalil, sibuk bantah. Umat ini tidak tenang jadi. Kalau kita ingin mempelajari ilmu tauhid, jangan buka Quran, jangan buka hadis, buka kitab tauhid. Di sana sudah ada ulama yang memberikan pemahaman, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Selesai. Enak kita mengikuti. Mengkaji ilmu tasawuf, jangan buka Quran, jangan buka hadis, kita bukan ahlinya. Ikuti ulama-ulama yang membuka kitab tasawuf. Di sana sudah ada Al-Qur'annya, di sana ada hadisnya yang dipahamkan dengan ulama ahli tasawuf tersebut. Maka sempurnalah iman, Islam, dan ihsannya. Ini yang diajarkan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda yang berpakaian putih bersih dan sangat rapi. Yang para sahabat ketika itu melihat pemuda ini tidak tampak seseorang yang melakukan dari perjalanan jauh. Kalau orang dari jalan jauh mengendarai onta atau kuda yang cepat, pakaiannya mungkin agak lusuh atau agak berdebu, terkena kotoran. Tapi pemuda ini sangat indah rupawan, kemudian sangat indah dilihat. Lalu datanglah pemuda tersebut mengucap salam. Laki-laki tersebut kemudian menyandarkan dua lututnya di hadapan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam?" Lalu Rasulullah menjawab, dijawab Nabi dengan rukun-rukun Islam. Rukun Islam berapa? Arkanul Islam khamsatun. Lalu kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya dari rukun-rukun Islam. Lalu kemudian pemuda tadi bertanya lagi, "Ya Muhammad, ajarkan kepadaku anil iman." Lalu dijawab Nabi dengan rukun-rukun iman. Singkatnya lalu Rasulullah ditanya lagi, "Ya Muhammad, qul anil ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan, hai Muhammad?" Kata Nabi, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah." Ihsan itu kata Rasulullah, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang zat Allah. Jangan dikonotasikan memandang bil ain dengan mata.
Memandang itu didhni dengan qalbu. Bukan berarti kita memandang zat Allah lalu membayangkan zat Allah ini sesuatu yang mustahil. Kalau kita membayangkan, sama kita masuk di dalam kaum mujassimah yang menjisim-jisimkan Allah. Na'udzubillah. Engkau beribadah kepada Allah, kata Nabi, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tara, jika kalian tidak mampu demikian, fa'innahu yarak, maka yakinkan dirimu kalau Allah yang selalu memandang kepadamu. Nah, ini bagian ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iman bicara masalah akar, fondasi atau ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Bicara iman Allah bersifat wujud, arti wujud ada, itu biasanya kita belajar di kampung-kampung dengan sifat 20. Walaupun saat ini banyak orang yang mengatakan pelajaran sifat 20 itu sesat. Orang mengatakan pelajaran sifat 20 itu sesat, sama halnya mengatakan Imam Abu Hasan al-As'ari al-Maturidi sesat. Mengatakan demikian berarti Rasulullah sesat, mustahil, karena Imam Abu Hasan al-As'ari al-Maturidi mengambil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti aku, kata Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah cinta, karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mencintai kepada kekasihnya. Malam hari ini kita mengumandangkan syair Simtud Durrah Syekh Ahmad Busiri. Itu apa Syekh Ahmad Busiri? Burdahlah. Simtud Durrah dikumandangkan atau dikenal dengan Maulid Habsyi. Ini kan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan banyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Itu bukti cinta. Maka Nabi menyuruh fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kita mengikut orang yang kita cintai, maka sami'na wa ata'na kepada orang yang dicintainya. Dari mana wasilahnya kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita hidup sezaman dengan Nabi? Tentunya tidak. Tentunya kita diperkenalkan dari guru kita, guru diperkenalkan dari gurunya, gurunya diperkenalkan dari gurunya, diajarkan oleh gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dia dapat bertalian dalam bidang pujian kepada Nabi. Salawat kita kepada Nabi diambil dari lisan-lisan yang hidup. Ini bukti cinta kita kepada Nabi, menanamkan iman kita terus menjadi kuat. Kata Nabi, aksiru salata alayya, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, fa inna salatakum maghfiratun li dzunubikum, sesungguhnya salawat kalian itu kepadaku kelak menjadi sebab ampunan Allah buat kalian. Banyak bersalawat kepada Nabi, hakikatnya sama kita beristighfar. Dalil bukan berarti kita jangan beristighfar lagi. Salawatnya diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, amaliyahnya diperbanyak. Watlubuli wasilah wa darajat rafi'ata, cari wasilah untuk mencapai derajat yang tinggi. Fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum, sesungguhnya wasilahku kelak di sisi Tuhanku, kata Rasulullah, menjadi syafaat yang terbesar buat kalian. Ini supaya keyakinan kita kuat bertambah kepada Nabi. Kalau imannya kuat, yakinnya kuat, sampai kepada tamamul yakin. Hakul yakin, ainul yakin, tamamul yakin, sempurna keyakinan. Ini masalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, keyakinan kita yang sangat. Ini bicara fondasi atau akar.
Bicara tentang Islam, rukun-rukun Islam, tentang sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya ini berhubungan dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Cari guru-guru yang mumpuni di dalam ilmu fikih, di majelis-majelis ta'lim, di musalla ada pengajian kita ikuti agar ibadah amaliyah kita menjadi baik. Apalagi orang-orang yang berthariqah. Orang-orang yang berthariqah mestinya kuat di dalam syariat. Bukan ketika berthariqah lalu meninggalkan syariat. Ini sesuatu yang fatal. Apalagi ada orang yang berthariqah tapi tidak sholat. Ini kan lucu. Hendak mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, meninggalkan syariat Rasulullah. Apa itu menggembirakan Nabi? Tentunya tidak. Makanya orang yang bersyariat, orang yang berhakikat, belajar thariqah, mendalami thariqah, kuat di dalam ilmu syariat. Kalau tidak tahu tata cara sholat, belajar dengan guru yang mengerti tentang sholat. Belajarnya dari gurunya pula belajar dari gurunya yang ilmunya muwasilah sampai kepada Rasulullah. Jangan belajar dengan guru yang belajar dengan Syekh Abdul YouTube. Ya. Ada atau Kiai Haji Abdul Google. Ada. Kiai Haji Abdul Google, Syekh Abdul YouTube, atau masyayikh internet. Kan banyak orang-orang itu. Buka di Google, buka internet, pelajari tata cara sholat, pelajari tata cara wudhu, akhirnya sholat wudhu tanpa dibimbing dengan guru, sholat tanpa dilihat dengan guru. Makanya perintah sholat ini kan perintah langsung melihat dengan praktek. Dalilnya mana? Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni. Ini perintah sholat yang ada hubungannya dengan Isra dan Mi'raj. Rasulullah menyuruh kita untuk sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah bagaimana sholat. Tapi siapa yang melihat Rasulullah sholat? Ada sahabat. Sahabat melihat Nabi sholat. Karena Nabi menyuruh shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Sahabat melihat Rasulullah sholat. Kemudian di bawah sahabat ada tabi'in. Tabi'in melihat sahabat sholat. Kenapa? Karena sifat sholatnya sahabat sama dengan apa yang diajarkan Nabi. Turun kepada tabi'in melihat bagaimana cara sholatnya tabi'in yang diajarkan oleh sahabat, yang sahabat langsung melihat Rasulullah. Terus sampai ke bawah kepada ulama-ulama muksadat, ulama khalaf, ulama mutaakhirin, sampai guru-guru kita yang sangat keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sanad itu penting. Maka kata Nabi al-isnad, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, al-isnad minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau orang belajar tidak mempunyai sanad, kita tidak perlu mencari-cari sanad pian datang mana guru. Cukup kita tahu gurunya dari mana. Oh, dari pondok pesantren ini, silsilah pondoknya sudah jelas. Berarti gurunya pasti jelas. Ditanya sampai dari mana Kiai? Oh, saya hari-hari nonton YouTube. Saya hari-hari ngeliat internet. Saya hari-hari buka Google. Itu kan di posting orang, apalagi postingan-postingan yang dipotong, akhirnya meresahkan dan membahayakan. Kita ambil ilmunya,
Ini silahkan nonton YouTube, kajian-kajian keilmuan. Silahkan ngeliat internet, kajian-kajian keilmuan yang baik. Tapi jangan sampai sesuatu yang kita tidak paham, kita paham sendiri. Ini yang membahayakan. Makanya kalau tidak punya guru, maka syaitanlah yang akan menjunjungnya. Man la syaitan lah bahwa syaitan lah. Barang siapa yang tidak punya guru, maka syaitan yang akan menjunjungnya. Makanya Rasulullah pun berjalan kepada Allah, dimi'rajkan oleh Allah melalui bimbingan Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah tidak mengerti ini langit pertama ada siapa, langit kedua ada siapa, ada alam-alam yang Rasulullah tidak Allah ajarkan ketika itu. Lalu dibimbing dengan Sayyidina Jibril. Nabi berkata, "Ma huwa ya Jibril?" Siapa itu wahai Jibril? Lalu kata Jibril, "Sir ya Muhammad." Diam hai Muhammad, terus kalau jalan terus saja, jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Kenapa? Karena Nabi sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang diajarkan oleh, apa yang dibimbingkan oleh Sayyidina Jibril sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukurnya kita. Kalau Nabi berjalan sendiri, apakah tidak mampu? Mampu. Kalau itu kehendak Allah. Makanya ada orang bertanya, Isra Mi'raj itu kehendak Allah atau keinginan Rasulullah? Kalau itu kehendak Allah, Allah tinggal katakan kita arada syai'an kun fayakun. Terjadi maka terjadi. Tidak perlu pakai Burak, tidak perlu pakai Jibril, tidak perlu harus berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi yang lain di beberapa langit. Tinggal langsung menghadap kepada Allah. Ini tatanan-tatanan yang diajarkan Rasulullah kepada umat. Satu, ketika dada Nabi dibedah, dibuang alaqatun sauda, dada gumpalan yang hitam. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin menghadap kepada Allah, maka bersihkan qalbumu, bersihkan hatimu. Kedua, Nabi dengan Sayyidina Jibril, kenapa demikian? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin berjumpa, melakukan perjalanan spiritual kepada Allah, rohanimu ingin berjumpa kepada Rabbmu, maka cari guru yang bisa membimbing rohanimu. Ini namanya guru mursyid, guru yang bisa membimbing roh, guru rohani, murabbi roh. Murabbi itu orang yang memelihara roh para murid-muridnya. Lalu sampailah kalian kepada Allah. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fa kun ma'aman ma'allah, fa innahu yusibuka ilah. Jadilah engkau orang yang bersama Allah. Kalau tidak demikian, maka ikuti orang yang qalbunya sudah bersama Allah. Dialah yang kelak akan membawa engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang belajar iman dengan baik, belajar fikirnya dengan baik. Maka itu kewajiban kita menata syariatnya Rasulullah supaya jangan kacau agama. Karena Rasul mengatakan kita disuruh masuk ke dalam Islam ini totalitas. Wadkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian di dalam Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah, jangan ambil sebagian, buang satu bagian. Bicara tentang Islam, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan, itu satu paket. Dalam fikir kita punya mazhab, silakan pilih salah satu dari 4 mazhab. Dalam tauhid pun kita punya mazhab satu. Jangan sampai melenceng ke kiri ke kanan, karena ilmu tauhid ini satu garis lurus. Kalau hukum fikih itu ada furu'iyah, cabang-cabang. Ulama ini mengatakan boleh, ulama ini tidak mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Yang penting dasarnya jelas, jangan berdebat, karena kita hindari perdebatan tersebut.
Apalagi yang sini kunut, yang sini tidak kunut. Yang sana menyeratus atau mahaul atau ma'arwah sehari, 2 hari, 3 hari, yang sini tidak. Jangan jadi masalah. Yang masalah itu ketika kita menyalahkan pengajaran orang lain, sementara pengajarannya punya dasar dan sanad yang jelas. Nah, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tauhid. Dalam ilmu tasawuf pun ada mazhabnya. Apa mazhab di dalam ilmu tasawuf? Sepakat ulama sufi, mazhab di dalam ilmu tasawuf namanya tariqah. Ikutin tariqah, silahkan ambil tariqah apa? Cari mursyidnya. Syaratnya dalam tariqah itu harus muqtadarah. Ada Al-Quran yang Al-Qurannya, hadisnya, ada mursyid yang membawa, ada murid yang mengamalkan, sistem pengajarannya tidak menyimpang dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini meluruskan tentang ihsan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang terkandung di sana. Di antaranya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, lalu Sayyidina Jibril radhiyallahu an mencari burak ke dalam surga, mencari burak ke dalam surga. Ada satu burak yang sedih. Kenapa? Ketika dia memandang ada tulis di telaga ada tulisan bernama Muhammad, dia sangat rindu kepada orang yang bernama Muhammad. Lalu Jibril datang memberikan kabar, wahai Burak, engkau akan kujumpakan dengan orang yang selalu engkau pandang ketika engkau berkaca di telaga. Itulah Muhammad. Gembira si Burak tersebut sampai jasadnya terangkat, ditapak dengan Nabi, dipukul dengan Nabi, dengan Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Burak, marakibaka khalqun akrama ala Allahi minhu. Ala tastahyi ya Burak, tidakkah engkau malu wahai Burak? Tidak ada satupun orang yang mengendarai yang lebih mulia daripada Muhammad ini. Ucap pasti merah, mukanya murah, lalu dibawa menghadap kepada Rasulullah. Ini jangan jadi tunggangan Nabi, hendak melakukan perjalanan mi'rajnya Nabi. Nah, sampai di hadapan Rasulullah dijumpakan Burak ini di hadapan Rasulullah, tambah gembira lagi. Lalu Burak mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berikan aku satu permintaan. Aku minta satu permintaan. Ketika nanti engkau masuk ke dalam surga, jangan pernah engkau mengendarai tunggangan yang lain kecuali aku. Kecuali aku, kata Burak tersebut. Lalu diiyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah gembira lagi Burak ini. Ruhnya gembira sehingga tidak bisa menopang jasadnya terangkat. Ketika itu Rasulullah ingin naik ke atas Burak tersebut. Batis kaki Nabi itu ingin melangkah. Lalu karena naiknya Burak ini beberapa hasta, Nabi tidak bisa naik di atas punggung Burak. Lalu datang Ruh Gausul Aqdam, Ruh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ruhnya datang. Kenapa ada Ruh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir? Karena ruh makhluk ini sudah semua ada satu paket berada di alam arwah. Kita berkumpul di sini bukan sebuah kebetulan. Karena roh kita sudah dikumpulkan Allah di alam arwah. Allah kembalikan ke alam dunia, Allah kumpulkan. Ada rohnya keburi, ada rohnya asik ngobrol, ada rohnya mikirkan macam-macam. Itu
sudah Allah kumpulkan. Lalu datang roh Ghausul A'zam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani menjadi pijakan Rasulullah ketika hendak naik ke atas burak. Nah ini makanya di telapak kakinya, di pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada telapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma baina katifaihi Allah wahda la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di pundaknya Nabi ada stempel, ada tulisan Allah wahda la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara di pundaknya Syekh Abdul Qadir itu ada telapak kaki Nabi. Berapa ratus tahun setelah itu baru lahir Syekh Abdul Qadir. Jauh setelah itu ada seorang wali Allah, bahkan sultan wali di masa itu, Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi pernah bermimpi. Kata Imam Junaidi, 300 tahun setelah aku akan lahir seorang Ghausul A'zam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa kata Imam Junaidi menjadi pijakan dari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Makanya sesuai tadi dengan yang dikatakan Rasulullah bahwa kakimu akan menginjak pundak para wali-wali Allah. Memang ada yang tidak sepakat dengan ini, tapi silahkan mereka kalau tidak sepakat. Bagi kita yang mengerti bagaimana perkara aulia Allah, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan spiritual, yang tidak bisa dibayangkan dengan logika, hanya iman yang kuat yang bisa menerima bagaimana Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam pandangan ilmu tasawuf, maka kita belajar bukan hanya ilmunya saja, tapi amal. Karena orang bertasawuf harus bermazhab. Mazhab di dalam ilmu tasawuf adalah thariqah. Dalam hal ini para ikhwan TKM atau thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya yang telah ditalqin, dibaiat oleh seorang murabbi ruh, guru yang mursyid, diamalkan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah mengambil sesuatu, maka syarat orang berthariqah itu langsung meminta dengan guru. Sesuatu yang kita minta berarti kita perlukan. Beda halnya kalau kita dikasih guru bacaan, guru membacakan kitab, nih kata guru amalan yang baik, itu guru ngasih kepada kita. Kadang-kadang sesuatu yang kita diberi orang lain tidak kita perlukan atau kurang keperluannya. Tapi ketika kita meminta berarti kita sangat membutuhkan. Ya Syekh, wahai guruku, ajarkan kepadaku tentang berzikir mengingat Allah. Zikir ini bukan perkara yang mudah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang kelak akan kita bawa ketika kita sakaratul maut. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih dakhala jannah. Siapa yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhala jannah, pasti masuk surga. Yang jadi catatan, yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa memastikan kalau ketika dia sakaratul maut pasti dia bisa mengucap la ilaha illallah. Sementara orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut itu dikerumuni 70.000 iblis. Siapa yang mampu? Badan kita kuat, badan kita sehat, masih tegang kayak trimoni besarnya. Ya. Waktu sehat aja tidak mampu melawan satu iblis. Apalagi dalam keadaan kita sudah sakit, koma, napas turun naik.
Di rumah sakit tuh nangisan ke keluarga. Ya, ada lagi inkubator gimana? Ini detakan jantungnya masih berfungsi, matanya sudah berpejam, pendengarannya sudah tidak ada lagi, otaknya sudah tidak mampu berpikir lagi, hanya detakan jantungnya yang masih ada. Tak, 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 sekot jantung itu selesai. Siapa yang bisa menjaga? Antara dua, neraka atau syurga. Tapi Nabi menjamin man qala la ilaha illallah dengan derajat hadis yang hasan lagi sahih. Siapa yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya fi sakaratul maut, pasti kata Nabi masuk surga. Yang jadi catatan, kalau kalimat itu tidak pernah kita latih, semasa kita sehat, semasa kita kuat, kita lupa dan lalai, maka tidak akan ada harapan ketika kita sakaratul maut, kalimat itu mampu mengiringi kita. Makanya orang berzikir, orang berthariqah itu orang yang belajar mengingat Allah. Kita terus belajar untuk mengingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang belajar mengingat Allah. Kita yang belajar, orang yang belajar saja belum tentu bisa, tapi kita sudah ada usaha atau ikhtiar untuk belajar mengingat Allah. 70.000 iblis menggerogoti ketika orang dalam keadaan sakaratul maut dengan 3 tahapan. Orang yang paling disayangi datang berupa ibu, bapak, saudara, anak, istri. Makanya ada orang sebelum meninggal, apa katanya? Tadi malam aku ketemu dengan mama. Tadi malam aku bertemu dengan kaiku. Tadi malam aku bertemu dengan bapakku. Padahal iblis itu. Iblis mengatakan, ya fulan, qala la ilaha. Sampai di situ. Wahai fulan, katakanlah tidak ada Tuhan. Makanya orang yang mau mati, lakinu mautakum, kata Nabi. Talqin, ajarkan. Jadi kita ada saudara, keluarga, hendak sakaratul maut, mau sakaratul maut, disuruh ngajarin. Disuruh itu telinganya, la ilaha illallah. Dalam hadis itu disuruh sekali. Kalau yang mengiringi la ilaha illallah, ada harapan selamat. Tapi kalau ada mengiringi 3 kali, bacakan lagi. Kada mengiringi lagi, bacakan doa akaslah. Yang tak mati-mati, yang tak ambil-ambil. Biar orang bahari seperti itu. Kata orang dulu seperti itu. Makanya diajarkan kalimat itu. Karena tahapan yang kedua berupa harta, benda, perhiasan yang dia miliki. Apakah sayang dia dengan harta? Tahapan yang ketiga berupa guru-guru yang dia jumpai. Ini yang paling membahayakan. Datang berupa gurunya, bukan guru. Makanya kita harus punya guru yang bisa membimbing roh. Karena yang berperang dengan iblis ketika sakaratul maut ini rohnya, bukan jasadnya. Jasadnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Maka disuruh mencari guru rohani, guru mursyid. Karena tugas guru rohani itu 3. Pertama, menjaga muridnya ketika hendak sakaratul maut. Guru rohani yang memelihara. Kedua, menjaga muridnya kalau ada yang masuk ke dalam neraka. Coba. Yang ketiga, mewukufkan rohani muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya guru syariat, bagus. Cari guru yang bisa mengajarkan kita tentang hukum-hukum tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki hukum-hukum fikih kita, mulai istinjanya sampai sholatnya cukup. Tidak usah belajar yang neko-neko. Karena tugas mengajar adalah guru. Tugas kita belajar ilmu mayaknya, ilmu yang menimpa kepada kita. La yajibu 'alal mar'i talibu kullul ilmi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, tidak wajib kita belajar semua ilmu. Illa mayakni,
kecuali ilmu yang menimpa kepada kita. Apa ilmu itu? Ketika kita balik sampai waktunya sholat, maka pelajarilah tentang sholat. Sebelum sholat ada wudhu, sebelum ada wudhu ada istinja. Ketika kita belajar istinja, pasti bicara tentang taharah. Taharah sampai ke wajib wudhu dan istinja sampai sholat, itu hukum yang wajib kita pelajari. Selamat sudah. Sampai waktunya mau puasa, belajar bagaimana cara puasa yang baik, yang membatalkan puasa, yang bikin makruh puasa, yang membuat puasanya pahalanya tidak ada nilainya. Sampai kita punya harta, belajar zakat. Sebelum punya harta tidak wajib belajar bagaimana mengeluarkan zakat. Nah, maka ada guru yang pelajari di situ, yang kita belajar dengannya, ada guru yang membimbing rohani kita. Jadi sempurna iman, Islam dan ihsannya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Isra Mi'raj bukan hanya melaksanakan sholat, tapi ada rangkaian-rangkaiannya. Karena sholat adalah mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Minimal 5 kali sehari kita di-mi'rajkan. Tapi jangan sampai jasadnya yang mi'raj, qalbunya tidak mi'raj. Yang mi'raj itu ruhnya kepada Allah. Karena as-sholat ad-dzikr. Sembahyang itu mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Mengingat bukan dengan otak, tapi mengingat dengan kalbunya. Denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Ketika kalbunya terus berzikir mengingat Allah, maka otaknya akan menjadi fresh. Semua kehidupannya akan berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik lagi. Para ikhwan dan akhwat jemaah yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah malam, kiranya tidak terlalu panjang lebar. Yang dapat saya sampaikan, ada kesalahan, ada kekhilafan atau sesuatu yang kurang berkenan kepada guru-guru, para habaib, para tokoh-tokoh agama, saya mohon ampun dan maaf. Ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah. Ada sesuatu yang kurang baik atau kurang berkenan, maka itu kesalahan diri pribadi saya sebagai manusia. Salah-salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا اله الا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله